सूत्र तो पहला एक प्रश्न पूछा है किसी ने बुद्ध अते महावीर, कृष्ण अते जीसस, मुहम्मद, ओशो मतलब सारे ही पुरुषों के संबंध विच, तां किसी इस्त्री ने बुद्ध तप की खबर दुनिया तक क्यों नहीं पहुँचाई। कि बौद्धिस्ट बनना इस्त्री की दृष्टि तो कठिन है, ये सवाल किसी ने पूछा हैगा। इस संबंध में बहुत सारिया गल्लां समझनियां पैणगियां। पहला तो एक तो इस्त्री अते पुरुष बुनियादी रूप नाल भिन्न हन। भिन्न तो अर्थ उच्चे नीवें हन, अजिहा नहीं है। दोवें बराबर हन लेकिन उल्ट हन। उच्चा नीवा कोई भी नहीं है, अलग कोई भी नहीं है, दोवें एकसार हन पर उल्ट ध्रुव हन, एक दूजे तो बिल्कुल उल्टे हन। ये उन्हां दा उल्टापन जरूरी है। इन्हां दो उल्टे बनिया तो मिल के ही तो जन्म हुंदा है, जीवन की धारा वगदी है, जीवन अगे तुरदा है। वो उल्ट हन, इसलिए उन्हां विच आकर्षण है। उल्ट हन, इसलिए उन्हां विच प्रेम भी है, झगड़ा भी है। प्रेम है क्योंकि कशिश है, झगड़ा है क्योंकि उल्ट हन। इस्त्री अते पुरुष दे विचाले कदे भी सुलह नहीं हो पाउंदी, हो भी नहीं सकती। उन्हां दे उल्टेपन दे कारण जिहड़ा खिंचाव है, उल्टेपन दे कारण ही कशिश है जिहड़ी, उहदे कारण सुलह नहीं हो सकती। पुरुष अधूरा है इस्त्री दे बिना, इस्त्री अधूरी है पुरुष दे बिना। पुरुष पूरा होना चाहुंदा है इस्त्री दे नाल, इस्त्री पूरी होनी चाहुंदी है पुरुष दे नाल। इकल्लियां पूरा होना बहुत कठिन है। जब तक कि अंदर की यात्रा शुरू ना हो जाए तब तक बाहर की पूर्णता की खोज चलती रहती है। लेकिन जिस नाल असीं पूरा होना चाहुंदे आ वो साडे उल्ट है तो एक निश्चित झगड़ा भी मौजूद होवेगा, एक तनाव भी होवेगा। कोल भी आउंदे हन ते दूर भी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं मुड़ के कोल भी आउंदे हन। हर एक दे कोल आउणा फिर मुड़ के दूर जाण दा उपाय हो जाता है। इस्त्री अते पुरुष दे विचाले कोई स्थिर संबंध तैयार नहीं हो पाउंदा, हो भी नहीं सकता। सब संबंध अस्थिर हैं। इसलिए सारा संसार इस्त्री अते पुरुष दे संबंध जिहा है, अस्थिर है। हुणे कुछ है, हुणे कुछ नहीं है। क्षण भर पहला सुखावा जापदा है जो संबंध क्षण भर विच दुखदाई हो जाता है। क्षण भर पहला जिथे प्रेम सी, क्षण भर पिछों घिरना हो जाती है, नफरत हो जाती है। सुभाविक है, इसनूं बदलण दा कोई उपाय नहीं है। अजे है जब तक भी व्यक्ति अंदर की यात्रा ते ना निकल जाए। सो पहली गल ये समझ लैनी जरूरी है कि इस्त्री अते पुरुष उल्ट हन, भिन्न हन, अलग हन। इसलिए उन्हां दे गुण भी उल्ट अते भिन्न होणगे। शरीर तो समझो तो अंदर की गल समझ आ जाएगी, क्योंकि शरीर का जो ढंग है उही अंदर की शख्सियत का भी ढंग है। पुरुष हमलावर है, इस्त्री अनहमलावर है। पुरुष कार्यशील है, इस्त्री निरकिरिया है। पुरुष प्रेम करता है, इस्त्री प्रेम लैंदी है। जीवक तल ते आके भी, बायोलॉजी के तल ते भी पुरुष दिंदा है वीरज कण, इस्त्री अंगीकार करती है। उत्थे भी देण वाला पुरुष है, लैण वाली इस्त्री है। उत्थे भी पुरुष पहल करता है, इनिशिएटिव लैंदा है। कोई स्त्री किसी पुरुष नूं जाके सीधा नहीं कहती मैं तैनूं प्रेम करदी हाँ, उड़ीक करदी है कि पुरुष उस नूं कहे। उसका न्योंदा भी मौन है, निरकिरिया है। पुरुष नूं ही पहल करनी पैंदी है, कार्यशील पुरुष नूं ही होना पैंदा है। पुरुष नूं ही दरखास्त करनी पैंदी है कि मैनूं प्रेम है। इस्त्री उस दरखास्त ते हाँ जां ना करेगी, पर दरखास्त वो नहीं करेगी। जिहड़ी इस्त्री किसी पुरुष नूं दरखास्त करेगी कि मैनूं तेरे नाल प्यार है, उस पुरुष की दिलचस्पी उस इस्त्री विच हो नहीं सकती, क्योंकि वह इस्त्री पुरुष वर्गा वतीरा कर रही है। वो इस्त्री ही नहीं रही, हमलावर हो गई। पुरुष अते इस्त्री की शख्सियत का तालमेल चीन विच बहुत पुराने दिनों तो दो शब्द उपयोग विच आउंदे ने, जिन यांग। जिन इस्त्री ते यांग पुरुष। इस्त्री है खाई की तरह, पुरुष है पर्वत शिखर की तरह।
ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ ਗਰਭ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਰਭ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੱਡੀ, ਮਾਸ, ਚਰਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਤਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਤਵ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 4 ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ 3 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 40,000 ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਸੰਨਿਆਸਣਾ ਸਨ, 10,000 ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹੀ ਸੀ। 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼। ਜਿਸਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਗਦਾਲਿਨ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਗਦਾਲਿਨ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਗਦਲਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਜੀਸਸ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੇਗਦਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਰਾਹ 'ਚੋਂ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਵਾਂਗ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਜੀਸਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਊਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ 'ਚ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਿਊਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੀਸਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਲਿਊਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੀਸਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਅਜੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਗਦਲਿਨ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਿਸ਼ਤਬ ਦੀ ਜਿਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਵੀਕਾਰ ਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਤੋੜੇਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋੜੇਗਾ, ਮਿਟਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਤਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਖ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਵਰਟ। ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਨੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ